Hello students, in previous video we have discussed about types of blood cells. There are three types: RBC, that is red blood cell, WBC, white blood cells, and platelets. And we discussed their function also. Similarly, we have discussed function of blood for transportation of waste material, nutrients, gases, hormones, enzymes, etc. Okay. So today the next part from this chapter is human blood groups. So students, there are four main blood groups: blood group A, blood group B, blood group O, and blood group AB. So from these four blood groups, blood group A, B, O was discovered by scientist Carl Landsteiner. And blood group AB was discovered by two scientists, that is De Castro and Stirling. So there are some antigen and antibodies found in our blood, and from these another types of blood group are ARH negative, ARH positive. These are the antigens RH negative and RH positive, and from these we get another four types. Okay, so from each blood group B, BRH positive, BRH negative. Blood group O, ORH negative, ORH positive. Similarly, AB, ABRH negative, ABRH positive. In this way, 8 blood groups are formed. There are 8 blood groups, are 4 main blood groups: A, B, O, and AB. Okay, and by these antigens RH negative and RH positive, we get 8 blood groups. So these are the blood groups: ARH positive and ARH negative, BRH positive and BRH negative, ORH positive and ORH negative, ABRH positive and ABRH negative. So these are the 8 blood groups that form from antigen and antibodies. Okay. And the next part, blood bank. So student, blood is collected by specific method. Blood is collected by specific method in banks and supplied to needful person. That is patient, etc. Okay. So blood bank is necessary to collect blood from healthy person and to supply needful person. When there is need for blood between an accident or during surgical operation. आपल्याला रक्ताची आवश्यकता कधी भासते तर एखादा ॲक्सिडेंट झाला, त्याच्यामुळे रक्तस्राव झाला, किंवा एखाद्या गोष्टीचं ऑपरेशन सुरू असेल तर त्यावेळी सुद्धा आपला रक्तस्राव होत असतो. तर त्या रक्ताची झीज भरून काढण्यासाठी, झालेला लॉस भरून काढण्यासाठी आपल्याला काय गरज आहे? बाहेरून रक्त पुरवण्याची गरज आहे. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत? ब्लड डोनेशन. मग हे ब्लड डोनेट करण्यापूर्वी ब्लड हे काय केलं जातं? स्टोअर केलं जातं. तर कुठे स्टोअर केलं जातं? ते ब्लड बँक. जसं आपण बँकेत पैसे स्टोअर करतो, ठेवतो, तसं त्याच पद्धतीने ह्या बँकेमध्ये ब्लड स्टोअर केले जाते. त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे? ब्लड बँक. सो इट इज collected by specific method in banks from healthy person and supplied to needful person. Okay, so next point is blood donation. Here blood transfusion is necessary during surgical operation and accident. When we meet an accident, lot of blood lost. During surgical operation, lot of blood lost. So there is blood transfusion. This process is necessary. Blood transfusion is carried out to compensate blood shortage in body. Okay, to compensate loss of blood, there is need of blood transfusion. Okay, so here from this point we get another some special points are there. See here, about 350 ml of blood is collected from a person. एकावेळी आपण एका माणसामधून जवळपास 350 ml ब्लड काय करू शकतो? घेऊ शकतो, कलेक्ट करू शकतो. त्याच्याने हेल्थी पर्सन ऑफ एज मोर दॅन 18 इयर्स कॅन डोनेट ब्लड फॉर 3 to 4 times अ इयर. एका वर्षातून 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती काय करू शकते? एक हेल्थी निरोगी व्यक्ती काय करू शकते? वर्षातून 3 ते 4 वेळा ब्लड डोनेट करू शकते. ओके, ब्लड डोनेट करण्यासाठी ह्या ज्या टर्म्स आहेत ते तुमच्या लक्षात येत आहे. ब्लड डोनेशन म्हणजे काय? ब्लड का डोनेट करतो आपण त्या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे.
students. So blood donation, we have discussed supply blood to needy person, okay, from collect from healthy person. So next point is blood donors. Person who donates blood is referred as blood donor. जी व्यक्ती ब्लड देते त्याला काय म्हणतो आपण, ब्लड डोनर, रक्तदाता असं मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जाते. द पर्सन हू डोनेट्स ब्लड इज रेफर्ड ॲज ब्लड डोनर. A person of blood group O can donate blood to person having any other blood group. We know there are 4 main blood groups: blood group A, blood group B, blood group AB, and blood group O. From these 4 main blood groups, blood group O can donate blood. A person having blood group O can donate blood to all person that having any other blood group. It means person A, person B, a person with having blood group O, AB. All these persons having different blood groups can receive blood from blood group O. Okay? म्हणजे ज्या व्यक्तीचा रक्तगट हा O असेल, तो O रक्तगट असलेली व्यक्ती कोणत्याही रक्तगट असलेल्या व्यक्तीला काय देऊ शकते, रक्त देऊ शकते. म्हणजे कोणत्याही रक्तगटाची व्यक्ती O ब्लड ग्रुपकडून रक्त घेऊ शकते. हेन्स ब्लड ग्रुप O इज कॉल्ड युनिव्हर्सल डोनर. आणि म्हणून रक्तगट O याला आपण वैश्विक दाता असं म्हटलं जातं. लक्षात आहे ना. म्हणजे O रक्तगट असलेली व्यक्ती कोणत्याही रक्तगट असलेल्या व्यक्तीला रक्त देऊ शकते. म्हणून O रक्तगटाला आपण काय म्हणतो, त्या तशा व्यक्तीला आपण काय म्हणतो, युनिव्हर्सल डोनर, वैश्विक दाता असं म्हटलेलं आहे. तर त्याचबरोबर ब्लड रिसिपिएंट ही एक कन्सेप्ट आहे. जशी ब्लड डोनर आहे तशी ब्लड रिसिपिएंट आहे. पर्सन हू रिसिव्स ब्लड, व्यक्ती जी रक्त घेते तर आपण काय म्हणणार आहोत, ब्लड रिसिपिएंट. द पर्सन हू रिसिव्स ब्लड इज रेफर्ड ॲज ब्लड रिसिपिएंट. हिअर द पर्सन हू डोनेट्स ब्लड इज रेफर्ड ॲज ब्लड डोनर. बट हिअर द पर्सन हू रिसिव्स ब्लड इज रेफर्ड ॲज ब्लड रिसिपिएंट. So student, person of blood group AB can receive blood from person with any blood group, any other blood group. We know there are 4 main blood groups: A, B, AB, and O. Okay. Here, the person of blood group AB can receive blood from remaining other blood group, that is blood group A, blood group B, and blood group O. This AB, blood group AB receives blood from these 3 blood groups. So that is why the blood group AB called universal recipient. Okay. blood group AB असलेली व्यक्ती कोणत्याही रक्तगट असलेल्या व्यक्तीकडून रक्त घेऊ शकते. मग ती रक्तगट A असलेल्या व्यक्तीकडून रक्त घेऊ शकते, रक्तगट B असलेल्या व्यक्तीकडून ती रक्त घेऊ शकते, आणि रक्तगट O असलेल्या व्यक्तीकडून सुद्धा AB काय करते, रक्त रिसीव करू शकते. म्हणून त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, युनिव्हर्सल रिसिपिएंट. लक्षात आलं. वैश्विक ग्राह्य असं याला म्हटलं जातं आणि याला वैश्विक दाता असं म्हटलं जातं. ठीक आहे स्टुडंट, ह्या 2 कन्सेप्ट आहेत नाही, ब्लड डोनर अँड ब्लड रिसिपिएंट. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड प्रेशर. When a student, blood is continuously flowing through our body due to contraction and relaxation of our heart. We know heart is pumping organ. मग आपण हार्टच्या फंक्शनमध्ये बघितलं होतं की हार्ट काय आहे, पंपिंग ऑर्गन. ते सतत आपलं ब्लड काय करते, पंप करते. तर त्याच्यामध्ये वरचा पोर्शन हा कॉन्ट्रॅक्ट झाला की खालचा काय होतो, रिलॅक्स होतो. खालचा वेंट्रिकलचा पोर्शन कॉन्ट्रॅक्ट झाला की वरचा ॲट्रियमचं पोर्शन काय होतं, रिलॅक्स होतो. तर हे सतत कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन सुरू राहिल्यामुळं ब्लड काय होते आपल्या बॉडीमध्ये, त्याचा फ्लो सतत कंटिन्युअसली सुरू राहतो. सो ड्यू टू कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट, प्रेशर इज एक्झर्टेड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. सतत त्याच्या फ्लोमुळं आपल्या आर्टरीच्या वॉल्सवरती काय होतं, एक प्रकारचं प्रेशर तयार होतं, त्याला आपण ब्लड प्रेशर म्हणतो. ड्यू टू कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट, प्रेशर इज एक्झर्टेड ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. So there are 2 types of blood pressure. First one systolic pressure and second one diastolic pressure. So pressure recorded during contraction of heart. आपण बघितले की ॲट्रियम पहिल्यांदा कॉन्ट्रॅक्ट होतात, वेंट्रिकल रिलॅक्स होतात. जे वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात ते ॲट्रियम काय होतात, रिलॅक्स होतात. बरोबर. प्रेशर रेकॉर्डेड ड्युरिंग कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट इज नोन ॲज सिस्टॉलिक प्रेशर. जे हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं त्यावेळी जे प्रेशर तयार होतं त्याला आपण काय म्हणतो, सिस्टॉलिक प्रेशर. And the pressure recorded during relaxation of heart
जे हार्ट आपलं रिलॅक्स होतं त्यावेळी जे प्रेशर प्रोड्यूस होतं आहे त्याला आपण डिस्टॉलिक प्रेशर. तर ज्यावेळी आपण ब्लड प्रेशर काउंट करतो त्यावेळी दोन्ही प्रेशर काउंट केले जातात, सिस्टॉलिक प्रेशर आणि डिस्टॉलिक प्रेशर. सो प्रेशर रेकॉर्डेड ड्युरिंग कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टॉलिक प्रेशर and the pressure recorded during relaxation of heart is called systolic pressure. So our blood pressure of healthy person, जे का निरोगी व्यक्तीचे ब्लड प्रेशर जे आहे किती असते 120/80 mm of Hg मर्क्युरी, पारा आपण ज्याला म्हणतो. तर ब्लड प्रेशर जे काउंट करायचं जे मशीन असते त्याच्यामध्ये पाऱ्याचा यूज केला जातो, म्हणजे mm of Hg म्हटलेलं आहे. तर नॉर्मल पर्सन जो आहे, हेल्दी पर्सन जो आहे त्याचं ब्लड प्रेशर जे आहे साधारण किती असते 120 ते 80. सिस्टॉलिक प्रेशर आणि डिस्टॉलिक प्रेशर या पद्धतीमध्ये काउंट केले जातात. तर स्पिगोमॅनोमीटर एक इन्स्ट्रुमेंट आहे की ज्याच्यामुळे आपलं ब्लड प्रेशर काउंट केलं जाते. टू मेजर ब्लड प्रेशर हिअर द इन्स्ट्रुमेंट दॅट यूज इज नोन ॲज स्पिगोमॅनोमीटर. ओके. So hypertension, next point is hypertension. This concept regarding the high blood pressure. When a normal blood pressure and the high blood pressure than normal is known as hypertension. तर रक्ताचा उच्च दाब तयार झाल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये रक्तदाब हा असतोच, त्याला आपण ब्लड प्रेशर म्हणतो, बरोबर. पण हे नॉर्मलपेक्षा जर जास्त झालं तर त्याला आपण हायपरटेन्शन म्हणतो, म्हणजे उच्च रक्तदाब तयार होतो. लक्षात ना, म्हणजे आपल्या बॉडीचा नॉर्मल जो दाब आहे, प्रेशर आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये त्यामुळे म्हटलं उच्च रक्तदाब म्हणतो. मग त्याच्यामुळे वेगवेगळे आपल्याला डिसीज आपल्यामध्ये दिसत. हायपर टेन्शन त्याला त्या कन्सेप्ट आपण काय म्हणतो हायपर टेन्शन. सो सिस्टॉलिक अँड डिस्टॉलिक प्रेशर आर बोथ हाय इन दिस हायपर टेन्शन ड्यू टू टेन्शन एनी डिसीज कार्डियक डिसीज. दिस हायपर टेन्शन इज फाउंड इन आवर बॉडी. म्हणजे आपल्या मानसिकतेवरती डिपेंड आहे की आपल्या रक्ताचा दाब कमी जास्त होणे. आपली मानसिकता जर बिघडली म्हणजे मानसिक ताणतणाव, कामाचा ताणतणाव असेल किंवा वैचारिक ताणतणाव असेल तर ह्यामुळे हायपरटेन्शन ही प्रोसेस आपल्या बॉडीमध्ये निर्माण होऊ शकते, ज्याच्यामुळे सिस्टॉलिक आणि डिस्टॉलिक प्रेशर यांची जी पातळी ठरलेली आहे ती कमी जास्त प्रमाणामध्ये होते. जास्त झाली तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत हायपर टेन्शन. सो स्टुडंट इन दिस पॉईंट इन दिस व्हिडिओ वी डिस्कस ब्लड डोनर, टाइप्स ऑफ ब्लड, ब्लड recipient, blood donation, then the blood pressure also. Okay, so thank you and write down in your notebook.